ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮರಾಠಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತ ಕಲಬುರ್ಗಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸತ್ಕಾರ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಶ್ರೀ ಗುರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮರಾಠಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಮರಾಠಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಹಾಮಂಡಳ ಮುಂಬೈ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದೀಪಕ್ ಶಿಂತ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮರಾಠಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ವಿಜಯಪುರ, ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸಲ್ಗಾರ್, ಶ್ರೀ ಸುಧಾ ಬೆಟಗೇರಿ, ಸದಾಶಿವ ಪವಾರ್, ಕನ್ನಯ್ಯ ಪೇಟ್ಕರ್, ಶ್ರೀಪಾದ ಪಾಟಣಕರ, ರೂಪಾ ಹಿಬಾರೆ, ಗಂಗಾಧರ ಗೌಂಡ, ಸುಧಾಕರ ಶಿಂಧೆ, ಎಸ್.ಜೆ. ಜಾಗೀರದಾರ, ಉಲ್ಕಾ ಜಾಧವ್ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. चंचल मनाला सावरायचं, गबाळ पसार आवरायचं, हो गबाळ पसार आवरायचं. धन्यवाद. इलदंगात चोडीदार ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂತು, ಇಲ್ಕರ್ ಸೇರಿ ಇಲದಂಗಾತ ಚೋಡಿದಾರ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂತ. ಚೋಡಿದಾರ ಹಾಕಿದ ಮ್ಯಾಲ ಸರ್ಕಸ್ ಹುಡುಗಿ ಕಂಡಂಗಾತ. ಕಾಲ ನೋಡ್ರಿ ಎಂತಾದು ಬಂತ. ಈ ಕಲಿಗೋದೊಳಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಕಾರವಾರ ನಡೀತ. ಡೇಂಜರ್ ಬಣ್ಣ ತುಟಿಗೆ ಬಂತ, ಕುಂಕುಮ ಹೋಗಿ ಟಿಕಲಿ ಬಂತ. ಡೇಂಜರ್ ಬಣ್ಣ ತುಟಿಗೆ ಬಂತ, ಕುಂಕುಮ ಹೋಗಿ ಟಿಕಲಿ ಬಂತ. ಕಂಡಲ್ಲಿ ಟಿಕಲಿ ಹಚ್ಚಿ ಬಚ್ಚಲ ಗ್ವಾಡಿ ಮುತ್ತೈದೆ ಆತ. ಕಾಲ ನೋಡ್ರಿ ಎಂತಾದು ಬಂತ. ಈ ಕಲಿಯುಗದೊಳಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಕಾರವಾರ ನಡೀತ. ಉನ್ನೋದು ತಿನ್ನೋದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಬಂತ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಹೋತ. ಉಣದು ತಿನ್ನೋದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಬಂತ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಹೋತ. ಟೇಬಲ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಚಮಚ ಬಂತ. ಪಾಯ್ಕಾನಿಗೆ ಹೋದರ ಇಟ್ಟೆ ಬಿತ್ತ. ಕಾಲ ನೋಡ್ರಿ ಎಂತಾದು ಬಂತ. ಈ ಕಲಿಯುಗದೊಳಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಕಾರವಾರ ನಡೀತ. ಕೈ ಮುಗಿದು ಕಡಿಮೆ ಆತ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂತ. ಕೈ ಮುಗಿದು ಕಡಿಮೆ ಆತ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂತ. ಹಳ್ಳಿ ಮುದುಕಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಕೈಯನ್ನ ಕೈ ಚೀಲ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹೋತ. ಕಾಲ ನೋಡ್ರಿ ಎಂತಾದು ಬಂತ. ಈ ಕಲಿಯುಗದೊಳಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಕಾರವಾರ ನಡೀತ. ಅಮ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆತ, ಮಮ್ಮಿ ಅನ್ನೋದು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂತ. ಅಮ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆತ, ಮಮ್ಮಿ ಅನ್ನೋದು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂತ. ಮಮ್ಮಿ ಅಂದರ ಎಮ್ಮಿ ಕರ ಒದದಂಗಾತ. ಕಾಲ ನೋಡ್ರಿ ಎಂತಾದು ಬಂತ. ಈ ಕಲಿಯುಗದೊಳಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಕಾರವಾರ ನಡೀತ. ಅಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆತ, ಡ್ಯಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂತ. ಅಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆತ, ಡ್ಯಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂತ. ಡ್ಯಾಡಿ ಅಂದ್ರ ದಾಡಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗದಂಗ. ಮಾರುತಿ ತರಸೆ मी स्वतः प्रथम मी न कंटाळता देतो रोज सूर्य प्रकाश जगाला. रुपेरी किरणांनी पौर्णिमेला घाली न्हाऊ चंद्र अवनीला. पाण्याने आपल्या नदी करते समृद्ध सृष्टीला. शुद्ध हवा सावली मानवाला मिळते वृक्षापासून. सुंदर सुंदर फुलांची उधळण होते निसर्गाकडून. जोडी कागद आणि लेखणीची असते तयारी सदैव देण्यास ज्ञान. मिळूनी तेल आणि वात करते देवाला प्रकाशमय. आई वडील भाऊ बहीण घरदार सोडोनी सैनिक देशाचे सतत सरहद्दीवर करत राहतात पहारा. त्यांच्यामुळे तर असतो आपण सुरक्षित. होती शहीद जे देशासाठी. नमन माझा त्या वीरांना कोटी कोटी. नमन माझा त्या वीरांना कोटी कोटी. नमस्कार. पुढची कवयित्री श्रीमती निर्मला कलबुर्गीकर.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೈವಾಧೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳ ಕುರಿತು ಒಂದು ಕವನವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳ ಅನುಭವ ಚಿಂತನ. ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳ ಅನುಭವ ಚಿಂತನ. ಗಾಢ ಅಧ್ಯಯನ ಆಳವಾದ ಚಿಂತನ. ಗಾಢ ಅಧ್ಯಯನ ಆಳವಾದ ಚಿಂತನ ಶೋಧನೆ. ತುಂಬಿದ ಕೊಡ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣರು ಶ್ರೀಗಳು. ಸತ್ಯದ ಚಿಂತನವೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ. ಸತ್ಯದ ಚಿಂತನವೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಎಂದು ನಂಬಿದವರು. ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿಗಳು. ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಸುಂದರ ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಿಸರ್ಗ ಸೌಂದರ್ಯದ ಸಂತೋಷ ಅನುಭವಿಸಿ ಆನಂದಿಸುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನುಭಾವಿಗಳು. ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಸುಂದರ ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಿಸರ್ಗ ಸೌಂದರ್ಯದ ಸಂತೋಷ ಅನುಭವಿಸಿ ಆನಂದಿಸುವಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನುಭಾವಿಗಳು. ನಡೆ ನುಡಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನಗಳು ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಸುಗಂಧ ಬೀರುತ್ತಾ ಸಾಗಿವೆ. ನಡೆ ನುಡಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನಗಳು ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಸುಗಂಧ ಬೀರುತ್ತಾ ಸಾಗಿವೆ. ಜ್ಞಾನದಾಸೋಹ ನಿತ್ಯಕಾಯಕ. ಜ್ಞಾನದಾಸೋಹ ನಿತ್ಯಕಾಯಕ. ಅನನ್ಯ ಮಮತೆ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನ ತನ್ಮಯತೆ. ಅನನ್ಯ ಮಮತೆ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನ ತನ್ಮಯತೆ ಆನಂದಾನುಭೂತಿ ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣ. ಆನಂದಾನುಭೂತಿ ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣ. ಶ್ರೀಗಳ ಚಿಂತನೆ ಆರಾಧನೆ ಸ್ಮರಣೆ ಕೇವಲ ದೇವಭಾವ. ಪರಮಾರ್ಥ ಚಿಂತನೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಸತ್ಯಶೀಲ ಬಳಕು. ಪರಮಾರ್ಥ ಚಿಂತನೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಸತ್ಯಶೀಲ ಬದುಕು. ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಬಂದ ದಿವ್ಯಚೇತನ. ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ದಿವ್ಯಚೇತನ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕು ನೀಡಿ ಶೂನ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನವಾಗಿ ಬಯಲಿಂತ ಹೊರಟರು ಸಂತ ಮಹಾಂತ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು. ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಕೋಟಿ नमनಗಳು. नमस्कार. पुढचे कवी आहे ज्येष्ठ कवी रंगकर्मी. पण दुःख सहन करायची शक्ती मला तो द्यावं हीच माझी अपेक्षा. सुंदर. देवा मला नेहमीच ऐशो आराम लाभावं असं मी कधीच म्हणणार नाही. देवा मला नेहमीच ऐशो आराम लाभावं असं मी कधीच म्हणणार नाही. पण गरिबीत सुख शोधायची शक्ती मला तू द्यावं हीच माझी अपेक्षा. देवा मला नेहमीच भरभरून मिळावं असं मी कधीच म्हणणार नाही. देवा मला नेहमीच भरभरून मिळावं असं मी कधीच म्हणणार नाही. पण उणीवेत समाधान शोधायची शक्ती मला तू द्यावं हीच माझी अपेक्षा. देवा मला नेहमीच यश मिळावं असं मी कधीच म्हणणार नाही. देवा मला नेहमीच यश मिळावं असं मी कधीच म्हणणार नाही. पण अपयश सहन करायची शक्ती मला तो द्यावं हीच माझी अपेक्षा. देवा मला नेहमीच सुंदर आयुष्य मिळावं असं मी कधीच म्हणणार नाही. देवा मला नेहमीच सुंदर आयुष्य मिळावं असं मी कधीच म्हणणार नाही. पण खरतर आयुष्य जगायची शक्ती मला तू द्यावं हीच माझी अपेक्षा. देवा मला नेहमीच चोहोबाजूनी प्रकाश दिसावा असे मी कधीच म्हणणार नाही. देवा मला नेहमीच चोहोबाजूनी प्रकाश दिसावा असे मी कधीच म्हणणार नाही. पण अंधारात
अंधारात वाट शोधायची शक्ती, पण अंधारात वाट शोधायची शक्ती मला तू द्यावंस हीच माझी अपेक्षा, हीच माझी अपेक्षा. देवा, सगळंच माझ्या इच्छेप्रमाणे व्हावं असं मी कधीच म्हणणार नाही. देवा, सगळंच माझ्या इच्छेप्रमाणे व्हावं असे मी कधीच म्हणणार नाही, पण इच्छेविरुद्ध गोष्टींना सामोरे जाण्याची शक्ती, पण इच्छेविरुद्ध गोष्टींना सामोरे जाण्याची शक्ती मला तू द्यावंस हीच माझी अपेक्षा, हीच माझी अपेक्षा. देवा, तू माझ्या बरोबर नेहमीच असावंस असं मी कधीच म्हणणार नाही. देवा, तू माझ्या बरोबर नेहमीच असावंस असं मी कधीच म्हणणार नाही, पण आयुष्यात येणाऱ्या प्रत्येक माणसामध्ये मला तुझं अस्तित्व दिसावं हीच माझी अपेक्षा, हीच माझी अपेक्षा. देवा, माझा शेवट गोड व्हावा असं मी कधीच म्हणणार नाही. देवा, माझा शेवट गोड व्हावा असं मी कधीच म्हणणार नाही, पण असह्य वेदना सहन करायची शक्ती, पण असह्य वेदना सहन करायची शक्ती मला तू द्यावंस हीच माझी अपेक्षा, हीच माझी अपेक्षा, हीच माझी अपेक्षा. धन्यवाद. लता माने. और हमारे प्रभाकर सर ने कहा कि हमें सब मिलके बढ़ना है. मैं कहता हूँ कि मराठी भाषा और उर्दू भाषा ये दोनों बहनें हैं, तो हम सब मिलके इस पर काम करना है. तो मैं आपको मुबारकबाद देते हुए अपनी गज़ल की तरफ आ रहा हूँ. गजल का मतलब इस तरह हुआ है, हो अपना हम सफर नादार कोई, हो अपना हम सफर नादार कोई, नो हमसे सदा बेजार कोई, न हो हमसे सदा बेजार कोई. जमाने भर से एक ख्वाहिश है मेरी, जमाने भर से एक ख्वाहिश है मेरी, कभी आवाज दे एक बार कोई, कभी आवाज दे एक बार कोई. ये देखिए, बुलाने पर मिलो तुम होके राजी, बुलाने पर मिलो तुम होके राजी. उठाओ मत यहाँ दीवार कोई, उठाओ मत यहाँ दीवार कोई. ख्यालों में सदा अच्छा ही सोचो, पैगाम दे रहा हूं मैं. ख्यालों में सदा अच्छा ही सोचो, गलत जाहिर न हो किरदार कोई, गलत जाहिर न हो किरदार कोई. मैं वाह कैसे करूं, यूसुफ नहीं हूं. मैं वाह कैसे करूं, यूसुफ नहीं हूं. लगा है क्यों यहाँ बाजार कोई. हाँ, खासकर मैं इन दो शेरों पर पत्रकार मित्रों से मैं निवेदन करता हूँ, इस पर तवज्जो दे. सदा दिल में वतन की चाह रखो, सदा दिल में वतन की चाह रखो. दुखी हमको करे हर बार कोई, दुखी हमको हर बार कोई. इस शेर पे भी तवज्जो चाहता हूँ, खासकर पत्रकारों की. किताबों में पढ़ी हैं तलखियां ही, किताबों में कड़वाहट, तलखियां में कड़वाहट. किताबों में पढ़ी हैं तलखियां ही, किताबों में पढ़ी हैं तलखियां ही. बनेगा कैसे खुश गुफ्तार कोई, बनेगा कैसे खुश गुफ्तार कोई. अब मैं आखिरी वक्ते पर आ रहा हूं, तो मुझे चाहता हूं, ये मेरी नादानी है. देखिए इसमें, बुला लो राज को वक्त जरूरत, बुला लो राज को वक्त जरूरत, इसे आता नहीं इनकार कोई. आइए जनाब. आज मी 4 विभिन्न भाषेमध्ये कविता लिहिल्या आहेत, तर त्या आपल्यासमोर सादर करत आहे. प्रथम मराठी भाषेमध्ये लिहिलेली वसुंधरा ही कविता मी आपल्याजवळ सादर करत आहे.
अनेक तुझे उपकार वसुंधरे, अनेक तुझे उपकार. ही प्रकृती, हा जल, वायू, मृदा सारी तुझीच देण वसुंधरे, सारी तुझीच देण. उंच पर्वत, खोल दरी, झुळझुळ पाणी, मंद हवा, घनघोर अरण्य, हिरवीगार राने. दिसतेस किती छान वसुंधरे, दिसतेस किती छान. सूर्योदय सूर्यास्ताचा हा लपंडाव, चांदण्याची शीतल जरतार, पक्ष्यांचा किलबिलाट, फुलांचा गंध दरवळतो तुझ्याच भोवती. वाह तुझे रूप वसुंधरे, वाह तुझे रूप. पिकांमध्ये श्वास तुझा, फुलांमध्ये गंध तुझा, फुलपाखरांना रंग तुझा, पशुपक्ष्यांना आधार तुझा. वाह तुझे वरदान वसुंधरे, वाह तुझे वरदान. तुझ्यामुळेच ऋतुचक्राचा खेळ, साऱ्या सजीवांची तू जीवननाळ. तुझ्यामुळेच जीवनाचे घड्याळ, तुझ्यामुळे स्वप्नांचे आभाळ, तुझ्यामुळेच ही प्रेमाचे मोहनमाळ. अनेक तुझे उपकार वसुंधरे, अनेक तुझे उपकार. धन्यवाद. माझी दुसरी कविता ही हिंदी भाषेमध्ये आहे. शीर्षक आहे उम्र. सुबह की चंचल किरण है उम्र, सुबह की चंचल किरण है उम्र. कभी सख्त दोपहर तो कभी ढलती थकी शाम है उम्र, कभी सख्त दोपहर तो कभी ढलती थकी शाम है उम्र. कभी वक्त को मुट्ठी में कैद करने का जज्बा, कभी वक्त को मुट्ठी में कैद करने का जज्बा, तो कभी खुद वक्त की शिकार है उम्र, तो कभी खुद वक्त की शिकार है उम्र. कभी खुद सीखती तो कभी सिखाती है उम्र, कभी खुद सीखती तो कभी सिखाती है उम्र. हर पल अपना नया अंदाज दिखाती है उम्र, हर पल अपना नया अंदाज दिखाती है उम्र. हमें नाज है, हमें नाज है अपनी उम्र पर, हमें नाज है अपनी उम्र पर, जो हर पलों को खूबसूरत बनाती है उम्र, जो हर पलों को खूबसूरत बनाती है उम्र. धन्यवाद. माझी तिसरी कविता ही इंग्लिशमध्ये आहे. जरा हा बहुभाषेचा कार्यक्रम आहे, त्याच्यामुळे सगळ्यांनी युनिटी म्हणून इथे राहतोय आणि हा एक अनोखा कार्यक्रम असल्यामुळे मी ही इंग्लिश भाषेमध्ये ही माझी कविता लिहिलेली आहे. शीर्षक आहे युनिटी इन डायव्हर्सिटी. डिफरंट कंट्रीज, डिफरंट कम्युनिटीज, different religions, different regions, different castes, different communities, different cultures, different traditions, different languages, different colors, different races, different genders, different ages, different food, different taste, different climate, different vegetations, different trees, different flowers. But there is no difference in the planet that sustains us all. There is no difference in the air we breathe. There is no difference in the water we drink. How remarkable it is to see unity in such diversity. Thanks to Almighty God, earth and the nature in which we all believe and by which we all sustain. धन्यवाद. माझी तिसरी कविता ही कन्नड भाषेमध्ये लिहिलेली आहे. मी छोट्या कविता केल्या आहेत टाइमला बघून. कन्नड भाषेमधील कविता आताच नवीन वर्ष चालू झालं आहे, त्याच्या स्वागतार्थ एक छोटी कन्नडमध्ये कविता लिहिलेली आहे. नूतन वर्ष हरुषद वर्ष, नूतन वर्ष हरुषद वर्ष. ಕೆಲವು ಸಂಘರ್ಷ, ಕೆಲವು ಉತ್ಕರ್ಷ, ಕೆಲವು ಸಾಧನೆ, ಕೆಲವು ಸಾಧ್ಯತೆ. ಪೂರ್ಣವಾಗಲಿ ಬದುಕುವ ಆದರ್ಶ, ಪೂರ್ಣವಾಗಲಿ ಬದುಕುವ ಆದರ್ಶ. ಹರುಷದ ದಿನ ಹೊಸ ಬದುಕಿನ ದಿನ, ಹರುಷದ ದಿನ ಹೊಸ ಬದುಕಿನ ದಿನ. ನವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಹರುಷ, ನಿತ್ಯ ಹರುಷ, ನಿತ್ಯ ಹರುಷ. पुढचे कवी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि यहाँ पर बीजापुर में एक आज बहुत ही सुंदर मुशायरा उन्होंने आयोजित किया. मुझे खुशी हो रही है कि मैं उर्दू में अपने कलाम को पेश कर रहा हूँ. मतला हुआ है गमगीन हूँ मैं मुझको मनाने के लिए आ. गमगीन हूँ मैं मुझको मनाने के लिए आ. होठों पे हंसी फिर से सजाने के लिए आ. होठों पे हंसी फिर से सजाने के लिए आ. कहा है नफरत की यकू सच में है दीमक के बराबर. नफरत की यकू सच में है दीमक के बराबर. हाँ जड़ से उसे आज मिटाने के लिए. हाँ जड़ से उसे आज
मिटाने के लिए आ। तवज्जो चाहूंगा। वाबिस्ता रही हैं मेरी यादें तेरे दम से, वाबिस्ता रही हैं मेरी यादें तेरे दम से, तू राहते जां है तू हंसाने के लिए आ, तू राहते जां है तू हंसाने के लिए आ। कहा है एक घोर अंधेरा है यहाँ जुल्म सितम, एक घोर अंधेरा है यहाँ जुल्म सितम भी, आ शम्मे मोहब्बत की जलाने के लिए आ, हाँ शम्मे मोहब्बत की जलाने के लिए आ। कहा है हर कोई परेशान है अब जुल्म सितम से, हर कोई परेशान है अब जुल्म सितम से, इस जुल्म सितम को तू मिटाने के लिए आ। कहा है मजबूर है आदत से तू मालूम है मुझको, मजबूर है तू आदत, मजबूर है आदत से तू मालूम है मुझको, फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए मक्ता पेश है। क्या चीज है, क्या चीज है बेवक्त सी तारीफ खबीर अब, क्या वक्त है, क्या चीज है बेवक्त सी तारीफ खबीर अब, मुंह खोल के साहिल को बताने के लिए आ, मुंह खोल के साहिल को बताने के लिए आ। गमगीन हूँ मैं मुझको मनाने के लिए आ, होठों पे हंसी फिर से सजाने के लिए आ। शुक्रिया। चक्रिया है जनाब अब्दुल कदीर साहिब। समाज फरमाइए। अपना तू मुझको बना ए जिंदगी, अपना तू मुझको बना ए जिंदगी, ए जिंदगी, अपने सीने से लगा ए जिंदगी, अपने सीने से लगा है जिंदगी। और कितने इम्तिहा लेगी मेरे, और कितने इम्तिहा लेगी मेरे, क्या इरादा है तेरा ऐ जिंदगी, क्या इरादा है तेरा ऐ जिंदगी, ऐ जिंदगी, क्या इरादा है तेरा ऐ जिंदगी। गमज़दा हूँ फिर भी मुस्कुराता हूँ, गमज़दा हूँ फिर भी मुस्कुराता हूँ। देख मेरा हौसला ऐ जिंदगी, देख मेरा हौसला ऐ जिंदगी, ऐ जिंदगी, अपना तू मुझको बना ऐ जिंदगी। शेर अर्ज़ है। जानता हूँ मैं तू है एक बेवफा, जानता हूँ मैं तू है एक बेवफा, फिर भी तुझसे है वफा है जिंदगी, फिर भी तुझसे है वफा है जिंदगी, है जिंदगी,
जितनी भी गुजरी है खूब गुजरी है, जितनी भी गुजरी है खूब गुजरी है, ना कोई तुझसे गिला है जिंदगी, ना कोई तुझसे गिला है जिंदगी। आखिरी शेर मख्तार है। इतनी ना कर फिक्र तू मोमिन की यूं, इतनी ना कर फिक्र तू मोमिन की यूं, साथ इसके है खुदा है जिंदगी, साथ इसके है खुदा है जिंदगी। अपना तू मुझको बना है जिंदगी, अपने सीने से लगा है जिंदगी, है जिंदगी, है जिंदगी, है जिंदगी। जनाब मोमिन बीजापुरी। बहुभाषा कविता की गाता है गजल। I told the matter ती माझी मराठी, जिने आपले केले रे जग प्रेमाच्या पदराने, अपूर्व सुंदरी पैठणातली वर्णू कसा शब्दाने, अजिंठा इथेच वेरूळ व्याप्तमय गजराने, व्याप्तमलय गजराने, विद्या विनय रे इथे नांदती केवळ लोक गुणाने, हृदयी रे मिळते श्रद्धा हरिहर त्या दोघांची, ती माझी मराठी, ती माझी मराठी, ती माझी मराठी, ती माझी मराठी। गाऊनिया अंगाई कविताना सुटती येते वास। कर्नाटक राज्य मराठी साहित्य परिषद ಕಲಬುರಗಿ ಶಾಖೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾರುತಿ ಕರ್ಷಿಯವರ ಈ ನೇತೃತ್ವದ ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಗಟ್ಟಿ, ಅದುವೇ ಮರಾಠಿ. ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಅದುವೇ ಗಟ್ಟಿ, ಅದುವೇ ಮರಾಠಿ. ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ತರುವುದು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆ. ಅಕ್ರಮ ಸಂತಾನಗಳು ಶರಣಕುಮಾರ್ ಲಿಂಬಾಳಿಯವರು ಬರೆದಂತಹ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಉಚಿರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗಾಯಕವಾಡ ಬರೆದಂಥ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ, ಅದು ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂಥ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದು ಅಕ್ರಮ ಸಂತಾನಗಳು, ಇನ್ನೊಂದು ಉಚಿರೆ. ಇದು ಭಾಳ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮರಾಠಿ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ನಾನು ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಯಗೌಡ ಸಾಹೇಬರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ಇದು ತನಗಗಳು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಜಪಾನಿ 7 ಅಕ್ಷರಗಳ 4 ಸಾಲುಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆದಂಥ ಕೆಲವು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಹದ್ದು ಮೀರಿದ ಹದ್ದು ದಾಟಿ ಬಂದಿದೆ ಹದ್ದು, ಹದ್ದು ಮೀರಿದ ಹದ್ದು ದಾಟಿ ಬಂದಿದೆ ಹದ್ದು, ಕೊಂದು ತಿಂದಿದೆ ಕದ್ದು
ಸಂಪನ್ನರಂತೆ ಇದ್ದು ಎರಡನೇದು ದಾಸರಲ್ಲಿ ದಾಸರು ಯಾರು ಹೇಳಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರು? ದಾಸರಲ್ಲಿ ದಾಸರು ಯಾರು ಹೇಳಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರು? ಕನಕ ಪುರಂದರ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿದಾಸರು. ಕನಕ ಪುರಂದರ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿದಾಸರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನೆನಪಿರಲಿ ಅದು ಕಳೆದು ಹೋಗದಂತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾಯಬೇಡಂತೆ. ನೆನಪಿರಲಿ ಅದು ಕಳೆದು ಹೋಗದಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಸಿವು ತೃಷೆ ಇದೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಲಕ್ಷಣ. ಹಸಿವು ತೃಷೆ ಇದೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಲಕ್ಷಣ. ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಕಕ್ಕಸ ರೋಗಗಳ ಸೂಚನೆ. ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಕಕ್ಕಸ ರೋಗಗಳ ಸೂಚನೆ. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಭಿಕ್ಷಾಪತಿ, ನಿನ್ನೆ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿ. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಭಿಕ್ಷಾಪತಿ, ನಿನ್ನೆ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿ, ರಾತ್ರಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ, ಇಂದು ಲೋಕಾಧಿಪತಿ, ಇಂದು ಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಭಾರತ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇದೆ. ಭಾರತ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಾರ್ಖಾನೆ. ಸಾಲುತ್ತಿಲ್ಲ ಕಕ್ಕಸ ಇಕ್ಕಲು ಪಾಯ್ಖಾನೆ. ಸಾಲುತ್ತಿಲ್ಲ ಕಕ್ಕಸ ಇಕ್ಕಲು ಪಾಯ್ಖಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲದ ಕಡೆ ತಲೆ ತೆಗೆಸಬೇಡ. ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲದ ಕಡೆ ತಲೆ ತೆಗೆಸಬೇಡ. ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಯಸಬೇಡ. ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಯಸಬೇಡ. ತಿಂದು ತಿಂದು ಆತನು ಗೂಳಿ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. ತಿಂದು ತಿಂದು ಆತನು ಗೂಳಿ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೆಣಗಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಸಿರುವ ಮದ್ದಾನೆ. ಯುವಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದವು ಚೂರಿ ಚಾಕು. ಯುವಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದವು ಚೂರಿ ಚಾಕು. ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವ ಸರ್ಕಾರ ಬರಬೇಕು. ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವ ಸರ್ಕಾರ ಬರಬೇಕು. ಇಬ್ಬರ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡ ಆತ ಪಾಪದ ಪಿಂಡ. ಇಬ್ಬರ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡ ಆತ ಪಾಪದ ಪಿಂಡ. ತ್ರಿಕೋಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ವಕ್ರತುಂಡ. ತ್ರಿಕೋಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ವಕ್ರತುಂಡ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಈ ತನಗಗಳ ವಾಚನಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ನಡೆಸಿದೆ. श्री सिद्धराम काराजंगी. एकटाच आलो एकटाच जाईन, माझ्याच दुःखाची गाणी मी एकटा गाईन. एकटाच आलो एकटाच जाईन, माझ्याच दुःखाची गाणी मी एकटा गाईन. प्रिये मी येताच जवळ, निघून जातेस तू दूर, माझेच अवोल डोळे गातात दुःखाचे आर्तसूर. प्रिये मी येताच जवळ, निघून जातेस तू दूर, माझेच अवोल डोळे गातात दुःखाचे आर्तसूर. एकटाच आलो एकटाच जाईन, माझ्या दुःखाची गाणी मी एकटा गाईन. कुणाच्या ओंधळीत कुणाचे चंद्रबिंब, कुणाच्या ओंधळीत कुणाचे चंद्रबिंब, तुझ्याच जन्मेसाठी डोळे माझे ओले चिंब. एकटाच आलो एकटाच जाईन, माझ्याच दुःखाची गाणी मी एकटा गाईन. सखे वेदना तुझ्या जखमांचे, सखे वेदना तुझ्या जखमांचे मी एकटाच सोशीन, आणि तुझ्या मार्गातले काटे मुक्या पावलांनी वेचीन, मुक्या पावलांनी वेचीन. एकटाच आलो एकटाच जाईन, माझ्याच दुःखाची गाणे मी एकटा गाईन. राधे तुझ्या तळ हातावरील रेषा, राधे तुझ्या तळ हातावर रेषा, नेतील तुझला सासरी, आणि मला दगा देतील माझेच श्वास आणि माझीच बासरी, माझेच श्वास आणि माझीच बासरी. अजून कोण नवीन आलेले आहेत का? एक शेवटचे फक्त राहिलेले त्याच्या अगोदर. सुगंधी बाग आहे ती, तिला माहीतही नाही. सुगंधी बाग आहे ती, तिला माहीतही नाही. म्हणजे प्रेमिकेबद्दल बोललेला आहे. सुगंधी बाग आहे
ती तिला माहीतही नाही. तिच्या श्वासा परिधरवर जुई जाईतही नाही. अशी त्या पैंजणाची छन, अशी त्या पैंजणाची छन, अशी त्या काकणाची खन. कोण्या संगीतकाराचे असे संगीत